جو ملک کو سیاسی بحران سے نکالے اور معاملات کو بہتر انداز سے آگے بڑھائے، ایسا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور 3 رکنی بینچ جس کے متعلق کل وزیر اعظم پاکستان نے اور لا منسٹر نے پارلیمنٹ میں حکومت کا موقف جو ہے وہ بڑی صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا ہے، ہمارا آج بھی وہی موقف ہے، لیکن ہم امید جو ہے وہ بہتری کی رکھتے ہیں کہ سینس پریویل ہوگی اور ملک کو اس بحران سے، کیونکہ سیاسی بحران جو ہے وہ تو ایک فتنے نے جس کا نام عمران خان ریاضی ہے، اس نے بڑی محنت سے پچھلے 10 سال میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور جب سیاسی طور پہ عدم استحکام ہوا تو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ بحران کا شکار ہوا ملک، اور اس کے لیے IMF کا معاہدہ اور پچھلے 4 سال میں جو پالیسیاں انہوں نے اپنائی وہ بنیادی وجہ ہے۔ اور اب آ کے عدالتی بحران جو ہے اس کی بنیاد بھی اس کی فتنہ اور فساد پہ مبنی سیاست ہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پچھلے 1 سال میں کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی اسلام آباد کا گھراؤ، کبھی جو ہے وہ انسانوں کا سمندر لانے کی بات، اور جب ان چیزوں میں ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے آگے اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دی۔ ہمارا یہ موقف جو ہے یہ اس وقت پوری قوم کی آواز ہے، بارز کی آواز ہے کہ اس معاملے کا فیصلہ جو ہے وہ فل کورٹ کے ذریعے سے کیا جائے، اور الیکشن جو ہیں وہ ملک میں ایک وقت میں ہونے چاہیے۔ یہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن پہلے اور 3 کے بعد میں یہ ملک کو سیاسی بحران، افراتفری اور انارکی کی طرف دھکیلیں گے۔ الیکشن جو ہیں وہ جو آئین میں اسکیم دی گئی ہے اس کے مطابق کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت جو ہے وہ تمام اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہونے چاہیے، فری ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس انداز سے ہونا چاہیے، صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ 3 ممبر کا موجودہ بینچ جو ہے ان حالات میں جب سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جو ہے وہ معزز ججز نے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے، اور 4 ججز نے جو ہے وہ اس سو موٹو نوٹس کو خارج کیا ہے، ایسی صورت میں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ انصاف نا انصاف ہوگا، نا انصاف ہوتا نظر آئے گا، اور یہ مزید جو ہے وہ پیچیدگیوں میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ایک دانا اور بڑے بیلنس انسان ہیں، اور ان سے پوری قوم یہ توقع کرتی ہے کہ پوری قوم جو آواز اٹھا رہی ہے، پوری قوم جس بات کے اوپر متفق ہے وہ بھی اسی کے مطابق جو ہے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی جو ایک ایسا فیصلہ جسے ری رائٹ آف کنسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پنجاب میں حالات جو ہے وہ خراب ہوئے، اور اب دوبارہ سے کوئی ایسا فیصلہ جو ملک کو پیچیدگی کی طرف اور جو ہے وہ افراتفری کی طرف دھکیلے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے اور ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہیں گے بطور وزیر قانون اور جی
नहीं, ये कोई तख्त लाहौर की लड़ाई नहीं है। उन्होंने अदल के ऐवानों में कहा है, जो आप पहले बात सुना करें फिर सवाल बनाया करें। आप तनाजुर में देखें, उन्होंने कहा है कि बेंच सारे सूबों के जजेस का होना चाहिए और सिर्फ एक सूबे से सारे जजेस को नहीं बैठना चाहिए। ये लग ये रहे जैसे तख्त लाहौर है। और दूसरी बात जो आपने कही, हम खुद जमहूरियत को मानने वाले हैं, हमने खुद बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। राना साहब आपके सामने हैं कि मुशर्रफ की आमरीत में और इवन उससे पहले ज़ियाउल हक की आमरीत में बतौर स्टूडेंट रहनुमा इन्होंने जेलें भी काटी और सौख्तें भी बर्दाश्त की। और पिछला जो सिविल मार्शल लॉ मैं उसे कहूँगा जो पिछले 3.5 साल थे, उसमें भी जो लोगों के साथ हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। जमहूरियत ही इस मुल्क के मसाइल का हल है और जमहूरियत ही हमें इकट्ठा रख सकती है। लेकिन उसके लिए सारे इदारों का फ़र्ज़ है कि वो अपना आइनी हक आइन में रहते हुए अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करें। कल हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा, आज वज़ीर दाखिला में भी वही बात की कि इदारे जो हैं वो इज्तमाइयत से, कलेक्टिव विज़डम से चलते हैं, ना कि किसी एक शख्स के अहकामात के ताबे होते हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस नाजुक मरहले पे जबकि मुल्क एक सियासी और आइनी बहरान के धाने पे खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को कलेक्टिव विज़डम के साथ, इज्तमाई सोच के साथ आगे बढ़ाए और इसका हल निकाले, ना कि जो तासुर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकामात में वन मैन शो का या एक मुख्तसर बेंच का। 15 जजेस की मौजूद अदालत में अगर 3 रुकनी बेंच इतने अहम फैसले का दोबारा फ़ैसला करना चाहे, जो पहले यही खड़े हो के मैंने बात की थी कि ये प्रोसीडिंग्स 4-3 के साथ खारिज हो चुकी हैं, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। बहुत शुक्रिया, हमने थोड़ी सी मुशावरत करनी है। देखें, ये मतीउल्ला साहब आपने जो बात की है, देखें इसमें एक स्पेस या एक जवाज़ जो है वो बनता है कि जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो बात की है कि आखिर हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर उनका तल्लक जो है वो पाकिस्तान के एक सूबे से या एक शहर से है, तो जो फुल बेंच की जो डिमांड आ रही है और वो डिमांड हर तरफ से आ रही है, वो सियासतदान भी कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रही हैं और बार्स कर रही हैं, और बार्स की जो मेजर बॉडीज़ हैं वो कर रही हैं, तो फिर इसमें हर्ज क्या है। अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो ये तमाम जो इस वक्त अदालत के हवाले से बहरानी कैफियत है वो सारी जो है वो बेहतर हो सकती है, ठीक हो सकती है। ये 3 जजेस उस फैसले में भी मौजूद थे जिसमें जो है वो सारी बार्स और तमाम लॉ नोइंग लोग जो है वो बात कह रहे हैं कि दैट वाज अमाउंट टू री राइट दी कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी यही तीनों जजेस थे। तो मामला ये है कि हमें उनकी ज़ात का एहतराम है, वो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। चीफ जस्टिस साहब का हमने बार बार ये बात दोहराई है, आज भी ये बात दोहराई है। तो हमें उनकी ज़ात के हवाले से नहीं, लेकिन फ़ैसलों के ऊपर बात हो सकती है, तनकीद हो सकती है। ये जो वो फ़ैसला करने जा रहे हैं उसके मुतल्लक हम ये बात कर रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है ये मुल्क में सियासी बहरान के ख़ात्मे का बायस जो है वो बनना चाहिए। और ये इसी तरह से बनता है कि जिस तरह से तमाम फ्रीकैन का एक बात के ऊपर कंसेंसस है। इसके ऊपर तो पीटीआई जो है उसने भी जो है वो एतराज़ नहीं किया। उन्होंने भी कहा कि जी अगर फुल बेंच बने तो हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो इसमें पर हर्ज क्या है इसमें? देखिए जी, हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम इस बात की निशानदेही कर रहे हैं। हम इस बात की रिक्वेस्ट हमने कोर्ट रूम के अंदर भी हमारे वकला ने की है, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, तो फिर कम से कम हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि इसके फिर सज़ावार या ज़िम्मेदार जो है वो हम नहीं हैं। बाकी जहाँ तक आपने बात की है रेफरेंस दायर करने की, देखिए रेफरेंस दायर करना जो है वो हर शहरी का एक आइनी हक है, कानूनी हक है।
اور کسی بھی جواز کے پیدا ہونے کے بعد ہر شہری جو ہے وہ اپنا حق ایکسرسائز کر سکتا ہے. یہ کوئی غیر قانونی یا کوئی غیر آئینی یا کوئی عدالت کے اوپر حملے والی بات نہیں ہے جس طرح سے بعض لوگ بات کر رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے اوپر پی ڈی ایم اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں گی. ایمرجنسی کا آپشن ہے، ایمرجنسی کا آپشن ایمرجنسی کا آپشن تو جب حالات پیدا ہوں گے تو پھر آپشن تو آئین میں درج ہے. آئین میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے، وہ کہیں گیا نہیں ہے. ہم نے اگر پیدا کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا. جی لاسٹ کویشچن جی. وزیر قانون بھی موجود ہیں، ایمرجنسی کس صورت میں لگ سکتی ہے سر؟ آئین کے آرٹیکل 232 میں لکھا ہوا ہے. آپ ہم سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، ہمیں اجازت دیں. ہم نے YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.